Good evening, all of you. So we are talking about modified NPV, right? Look at problem number 15. Problem number 15. Consider the cash flows of two projects X and Y. Project X, 0 period investment 3 lakhs, 1 to 7 years cash flows ichadu. The cost of capital is 13%. Calculate the modified NPV for project X and Y, assuming reinvestment rate of 15%. Reinvestment rate entamma? Cost of capital 13%. ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్కి మోడిఫైడ్ ఎన్బివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ మోడిఫైడ్ ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం టర్మినల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బై యూసింగ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ. కాలమ్స్ ఇయర్, cash flows, reinvestment period, ఎన్ని ఇయర్స్ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేషన్ టర్మినల్ వాల్యూ. ఎన్ని ఇయర్స్? we are talking about project X. 7 years కదా మొత్తం. 1 2 4 5 6 7. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫ్లో 40,000. సెకండ్ ఇయర్ 3,000. 60,000 up to 1 lakh. 90,000, 1 lakh. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్కి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ పీరియడ్ ఎంత? 6 ఇయర్స్ కదా. సెకండ్కి 5 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్, 2 ఇయర్స్, 1 0. కొంతమందికి అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కదా 40,000 వచ్చేది. అది ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ కన్వర్ట్ చేయాలి? 7th ఇయర్ ఎండింగ్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి 7th ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి? 6 ఇయర్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఆ 6 ఇయర్స్ నేను రాశాను. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని 5 ఇయర్స్ వరకు రీఇన్వెస్ట్ చేయగలం. నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా, సేమ్ అదే లాజిక్. ఓకేనా? టైం లైన్లో డ్రా చేసాను, గుర్తుందా? అట్లాగే ఇక్కడ రాశాను రీఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏ రేట్ దగ్గర రీఇన్వెస్ట్ చేయాలి టర్మినల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు? ఐ సెడ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, రైట్? సో అంటే నేను కాంపౌండ్ చేయాలి. కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 plus r whole to the power of n. Here in this context, r means reinvestment rate. So 40,000 into 1 plus 0.15. That your reinvestment rate? Yes, power 6. The value చెప్పండి. ఎంత? 522. That's it. 50,000 into 1 plus 0.15 whole to the power of 5. 1 lakh 568. 60,000 into 1 plus 0.15 whole to the power of 4.
not 4, 940, right? 70,000 into 1 plus 0.15 whole to the power of 3. 106, 461. 80,000 into 1 plus 0.15 whole to the power of 2. 1,05,000. 90,000 into 1 plus 0.15 whole to the power of 1. Not 3,500. 1 lakh into 1 plus 0.15 whole to the power of 0. Anything power 0? 1. 1 into 1 lakh? 1 lakh. So your 1 lakh remains 1 lakh. Sum of these numbers. 7,13,000. The total general sum. Need to round of check. ఈ నెంబర్ వచ్చింది అందరికి చూడు. Perfect. This is your TV అంటే terminal value. Now I need to calculate modified NPV, right? Step number 2. Modified NPV is equal to present value of terminal value minus initial investment. How much is our terminal value? 7,13,791 into 1 by, what was that? I have to convert the number. Terminal value is at the end of which year? You're getting this number at the end of which year? 7th year. So already we have converted all the years cash inflows into 7th year ending. This terminal value is a number which arises at the end of 7th year. Now I am converting this 7th year ending value into 0 year, right? So 713,791 into 1 by 1 plus 0 point. At what rate I should discount this terminal value? Cost of capital. I said cost of capital. 0.13, right? Whole to the power of 7. Minus initial investment ఎంత? 3 lakhs. Calculate చేయండి, డైరెక్ట్ చెప్పండి modified NPV ఎంతో. Otherwise tell me the number. Decimals లో చెప్పండి, ఒక 3 decimals వరకు చాలు. 713 ఎంత? 0 పాయింట్ ఎంత? డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారు ఆన్సర్. యా, ఎంత? 404. What is this modified NPV? You must get this answer. తర్వాత క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టండి. ఓకే, కాపీ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ వైకి మోడిఫైడ్ NPV ఎంత వచ్చిందమ్మా? 690. నెగటివ్ కదా? Yes, that's nice. Now, before going for the next concept, please look at the screen here. Can you see the screen? Table 1, table 2, table 3, table 4. Look at the table 3, present value of interest factors. You know how to calculate present value factors, right? With the help of a formula, discounting factor or present value factor is equal to 1 by 1 plus r whole to the power of n. Am I right? Instead of calculating such factors, generally those factors, you can see such factors in the examination paper directly. You don't need to solve it actually. Okay. So, previous ga మీకు ఇలా టేబుల్స్ ఇచ్చి ఉండేవారు. టేబుల్స్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. కెన్ యూ సీ ద టేబుల్ హియర్? Present value factor table.
You know how to calculate discounting factors at 10%, right? Here is the discount rate 10%. 10% rate దగ్గర ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 90909, రైట్? 9091 అని తీసుకున్నాడు, కనిపిస్తుందా? హలో. అండ్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫ్యాక్టర్? మీ దగ్గర కూడా వచ్చి ఉంటుంది 0.8264 కనిపిస్తుందా? 10th ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యాక్టర్, అదర్వైజ్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి. 0.6209. సో క్యాలిక్యులేటర్లో మీరు ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్రెడీ టేబుల్లో ఇచ్చేసాడు, అవునా కదా? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. నెక్స్ట్ టేబుల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. ఇంతకుముందు మనకి యానిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని సమప్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్. యూ కెన్ సీ హియర్ 10% రేట్ దగ్గర ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 0.909. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత చూడు, 1.7355 ఉంది, అవునా? సార్ ఏంటి సార్ 1.7355? ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ present value factors. Take your calculators and add those two factors. 0.909 plus 0.826, right? 0.909 plus 0.826 ఎంత? 1.735. తర్వాత 5 నెక్స్ట్ డెసిమల్ తీసుకుంటే వచ్చిందా లేదా? సో యానిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ద అక్యుములేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యానిటీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. నీకు 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ కావాలి అంటే 1 to 5 years ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎగ్జాంపుల్, నాకు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ 10% దగ్గర ఎంత ఉంది? 3.7908. 5th ఇయర్కి ఆపోజిట్, అవునా కదా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి ఇయర్స్ ఉన్నాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టాప్ ఆఫ్ ది షీట్లో ఏమున్నాయి? డిస్కౌంట్ రేట్స్. సో 10% రేట్ దగ్గర మనకి ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి. I'll show you. Here is the factor. Can you see? ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ అనుకుంటున్నారు? 5th ఇయర్ ఎండింగ్. ఎంత ఫ్యాక్టర్? 3.7908. కావాలంటే చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉంది కరెక్ట్గా? 5th ఇయర్కి ఆపోజిట్లో ఉంది. ఏ రేట్ దగ్గర? 10% ఇది. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ సార్? దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ 5 years ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసి చూసుకోండి, అదే వస్తుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్? అయితే మనం డైరెక్ట్గానే మనకి టేబుల్లో కూడా యానిటీ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉండొచ్చు. సో నా మనకి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్స్ చూడడం వచ్చింది. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్లో నాకు 12% రేట్ దగ్గర ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. యాక్సెప్టింగ్, ఆర్ యూ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 0.79. ఇది 3rd ఇయర్, ఇది 4th ఇయర్, ఇది 5th ఇయర్. జనరల్లీ టేబుల్ చూసి చెప్పేసి మనం. ఆర్ యూ గెటింగ్? నౌ లెట్ us హ్యాండిల్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఈ టేబుల్స్ మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ modified IRR. What is the next concept? Modified IRR. ఇంతకుముందు ఎన్పివిని మోడిఫై చేశారు, ఇప్పుడు ఐఆర్ఆర్ని మోడిఫై చేస్తారు. ఏమంటారు? సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలాంటి ప్రాసెస్ మోరల్లెస్ అలాగే ఉంటుంది. ఏం చేయాలి సార్? 1 to 5 years క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి మనకి, అండ్ 0 yearలో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అవుట్ఫ్లో. 1 to 5 years వచ్చేవి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, రైట్? హలో, ఇవి ఇన్ఫ్లోస్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం ఒక రేట్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఎగ్జాంపుల్ 10%. ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని టర్మినల్ ఇయర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. టర్మినల్ ఇయర్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేను మీకు చెప్పక్కర్లేదు, అవునా? Do you know how to calculate terminal value by using cost of capital as the reinvestment rate? అందరికీ తెలుసా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో? ఏ రేట్ అయినా క్యాలిక్యులేషన్ అదే కదా. మోడిఫైడ్ ఎన్పివిలో అయితే రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ యూస్ చేస్తాం.
మోడిఫైడ్ ఎన్పివిలో కన్వర్ట్ చేసేది రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ యూస్ చేసి, డిస్కౌంట్ చేసేది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూస్ చేసి. కానీ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్లో అలా కాదు. మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని టర్మినల్ ఇయర్ ఎండింగ్ కన్వర్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ అ రేట్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఎప్పుడు మన కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే డిస్కౌంట్ రేట్గా యూస్ చేయడం అలవాటు, కానీ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్లో మాత్రం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ రేట్ కింద యూస్ చేస్తాం? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ కింద యూస్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ కింద యూస్ చేసి మొత్తం క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తాం? టర్మినల్ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ హియర్? Cost of capital itself as a reinvestment rate. So for calculating modified IRR, what is the reinvestment rate? The reinvestment rate name is cost of capital. Is it clear? Once we get terminal value by compounding the interim cash flows at cost of capital. Interim cash flows ante enti sir kottaga vinipincharu maku. Interim cash flows, every year వచ్చే cash flows interim cash flows. Okay, the technical name is interim cash flows. 5 times చెప్పండి అందరూ. Now you please tell me which cash flows we are reinvesting. Interim cash flows. I am reinvesting interim cash flows and I am converting all the interim cash flows into terminal year by using cost of capital as a reinvestment rate. Am I right or wrong? And by that I'll get terminal value PV. Now you got two values here. One is the investment in year 0 in one hand, and the other one is the terminal value which I got it on the other hand. So we have two values here. One is investment in year 0, other one is terminal value. Now my objective is to calculate modified IRR, right? Hello. Now accept one thing, my dear students, even this terminal value is nothing but a larger cash flow after converting all the interim cash flows into terminal year. Am I right or wrong? ఈ టర్మినల్ వాల్యూ అంటే ఏదో కాదు, అన్ని ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక బిగ్ అమౌంట్, అవునా కాదా? సంబడి విల్ ఆస్క్, ఇస్ ఇట్ ఎ సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? అది అందరూ మల్టిపుల్ అని చెప్తారు, నేనేం చెప్తానంటే సింగిల్ ఇన్ఫ్లో అంటాను. ఎందుకంటే సార్ అన్ని ఇయర్స్ తీసుకున్నాను కదా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. దిస్ వాల్యూ ఇస్ అ సింగిల్ వాల్యూ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్? సింగిల్ వాల్యూ. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ? టర్మినల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూ. టర్మినల్ వాల్యూ ఇస్ అ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లో ఆర్ అ సింగిల్ ఇన్ఫ్లో. సింగిల్ ఇన్ఫ్లో. కన్వర్షన్ చేసేసిన తర్వాత, కన్వర్షన్ ముందు అయితే మల్టిపుల్ వాల్యూస్, కన్వర్షన్ తర్వాత దాన్ని ఒకే వాల్యూ అనాలి. ఏ వాల్యూ? terminal value, single value. Are you getting, my dear students? Now tell me one thing, this terminal value is also a larger cash flow which is loaded with two components. One is investment, excellent, investment. The other one is modified IRR, profit. The other one is what? Modified IRR. Second part is modified IRR. In your terminal value, there will be two components. One is what? Investment. The second one is what? If I discount this terminal value at modified IRR, then I'll get what? My investment. So modified IRR is the discount rate at which present value of terminal value should be equal to present value of terminal value is equal to discounting lo idu pothi kadara. ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తారు టర్మినల్ వాల్యూని? సరే వదిలేసి అవన్నీ కాదు. మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూస్ చెప్పండి. 0 ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ టర్మినల్ ఇయర్ ఎండింగ్. టర్మినల్ వాల్యూ. హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ హ్యాండ్? వన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇయర్ 0, అదర్ వన్ ఈజ్ వాట్? టర్మినల్ వాల్యూ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఈ టర్మినల్ వాల్యూలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? వన్ ఈజ్ వాట్? ఇన్వెస్ట్మెంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ దగ్గర ఈ టర్మినల్ వాల్యూని డిస్కౌంట్ చేస్తాను అనుకో, వచ్చే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? అంతే కదా. డిస్కౌంట్ చేస్తే మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఏమవుతుంది? డిడక్ట్ అయిపోతే రిమైనింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆర్ యూ గెటింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో సింప్లీ if you discount this terminal value at which rate?
మాడిఫై ఐఆర్ఆర్. మాడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ దగ్గర మీరు డిస్కౌంట్ చేశారనుకో, ఆటోమేటిక్గా వచ్చే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, modified IRR is a discount rate at which the present value of terminal value should be equal to my initial investment. అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఈక్వల్ అయ్యే రేట్ మాడిఫైడ్ IRR అవుతుంది. ఓకే, సో దీనికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. స్టెప్ నెంబర్ 1, కన్వర్ట్ interim cash flows into year, terminal year, by using cost of capital as the reinvestment rate, in order to arrive which value? Terminal value. So what is the reinvestment rate here? Cost of capital. To get what? Terminal value. Okay. Now step number 2. Once we get terminal value, then I should calculate modified IRR. Step number 2. Modified IRR is the discount rate. ఇది ఒక డిస్కౌంట్ రేట్. ఈ డిస్కౌంట్ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే దేని డిస్కౌంట్ చేస్తే టర్మినల్ వాల్యూని డిస్కౌంట్ చేస్తే ఏ రేట్ దగ్గర? మాడిఫైడ్ IRR. మాడిఫైడ్ IRR ఇస్ ద డిస్కౌంట్ రేట్. ఏది డిస్కౌంట్ రేట్ ఇక్కడ? మాడిఫైడ్ IRR డిస్కౌంట్ రేట్. వన్స్ మాడిఫైడ్ IRR రేట్ దగ్గర మీరు డిస్కౌంట్ చేస్తే అట్ విచ్ అక్కడ ఏమైంది? ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ. The present value of terminal value means the terminal value which is discounted at which rate? Modified IRR. అంటే modified IRR terminal value లో రిమూవ్ చేస్తారు డిస్కౌంట్ చేసి. ఏముండిద్ది? ఇన్వెస్ట్మెంట్. And that means the present value of terminal value should be equal to initial investment. Are you getting, my dear students? Hello. Calculate చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. Okay. So this is the way to calculate modified IRR. Okay. ప్రాసెస్ ఇది. చెప్పండి నాకు. How to calculate modified IRR? What is step number 1? Convert interim cash flows into terminal year అంటే project ending period by using which rate? Cost of capital as the reinvestment rate అంటే కాంపౌండ్ చేయడానికి యూస్ చేయాలి. అన్ని ఇయర్స్ కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే టోటల్ వాల్యూని ఏమంటాం? టర్మినల్ వాల్యూ. అప్పుడు మీ చేతిలో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటి 0 ఇయర్లో ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రెండోది టర్మినల్ వాల్యూ. టర్మినల్ వాల్యూలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 2. ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, modified IRR. So step number 2, modified IRR is the discount rate at which the present value of terminal value should be equal to initial investment. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే modified IRR దగ్గర టర్మినల్ వాల్యూని డిస్కౌంట్ చేస్తారో ఆ టర్మినల్ వాల్యూని ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ అంటారంటే టర్మినల్ వాల్యూలో ఉండే మనం రిటర్న్ని, అంటే ఏ రిటర్న్ని? మాడిఫైడ్ IRR, మాడిఫైడ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిస్కౌంట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు వచ్చే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టర్మినల్ వాల్యూ కంపల్సరీగా దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? నా ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్? దట్ ఈస్ ద బేసిస్. Problem number 18. An investment of 1,36,000 yields the following cash flows. Profit before depreciation but after tax. అంటే cash inflows. Determine modified IRR consisting 8% as cost of capital. Cost of capital వచ్చి 8% అని చెప్తున్నాడు. 1 to 5 years cash flows ఇచ్చాడు మనకి. సో modified IRR క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్టెప్ నెంబర్ 1 మనం ఏం చేయాలి? టర్మినల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా కాదా? By using cost of capital as the reinvestment rate. Problem number 18.
step number 1. Calculation of terminal value. Columns, same columns. Here, cash flows, reinvestment period, calculation, then TV. TV ante terminal value. Eన్ని years cash flows మొత్తం? 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. First year cash flows చెప్పు. 30,000. Second year 40,000, 60,000, 30,000, 30, 20 year 20,000. Okay. Now reinvestment period 4, 3, 2, 1, 0. Am I right? ఏ రేట్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 30,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 1 ప్లస్ 0.08 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ అండ్ టెల్ మీ. 40,815. నెక్స్ట్ 40,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 0.08 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. 50,000 388. Next 60,000 into 1 plus 0.08. 30,000 into 1 plus 0.08 whole to the power of 1. 32,000. 20,000 into 1 plus 0.08 whole to the power of 1. 1 or 0? 0. It will be 20,000. Sum of these numbers. 213,000. 580. And this is my TV. Means terminal value. చూడండి రా క్యాలిక్యులేషన్, ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Modified IRR is the discount rate at which present value of terminal value should be equal to initial investment. Hello. Tell me one thing, this terminal value 2,13,587 is a single value or multiple values? Single cash inflow at the end of which year? Terminal year. That's the year anta number 5th year, right? Enta number 2,13,587. ఒక సింగిల్ వాల్యూని ప్రెసెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేయాలి? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టరా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టరా? ఫ్యూచర్ లో వచ్చే సింగిల్ వాల్యూని ప్రెసెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు యూస్ చేసేది ఆ ఫ్యూచర్ వాల్యూని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తారు? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అని అడుగుతున్నా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, బికాస్ ఇట్స్ అ సింగిల్ వాల్యూ. యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేయాలంటే ఈక్వల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉండాలి, అవునా కాదా? సో ఐ మస్ట్ యూస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేయాలి ఇక్కడ? Modified IRR. Do you know that rate? అదే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో ద వేరియబుల్ ఇస్ ఆర్. ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? Modified IRR. కమ ఎన్ని ఇయర్స్ కి? షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 136,000. సో దీని నుంచి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ 5 ఇయర్స్ అప్లై చేస్తే 136,000 డివైడెడ్ బై 2,13,587. 0.63 6367. Are you sure? Now ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్లో ఏ రేట్ దగ్గర ఉంటే ఆ రేటే మోడిఫైడ్ అయ్యారా? ఏ టేబుల్లో? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. ఎందుకంటే పీవీఎఫ్ కదా నాకు వచ్చింది, ఏమంటారు?
ఎలా చూడాలి సార్ టేబుల్? ఐ విల్ షో యూ హౌ టు సే ఇట్. హియర్ ఈస్ యువర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. ఎన్ని ఇయర్స్కి అగైనెస్ట్ చూడాలి నేను? ఇదిగో ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. 5 years అంటే ఇదే కదా. మై టార్గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 0. కావాలంటే చూడు 0.6367. ఆ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ ఉందో చూడు. 0.9515, 0.9057 చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అవునా? అంటే నేను నోట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం పెడతాను మార్క్స్. ఓకేనా? టార్గెట్ ఎంత? 0.6367. సమ్వేర్ హియర్ యూ కెన్ సీ రైట్. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? 0.6499 ఒకటి ఉంది 5th year అగైనెస్ట్గా, ఇంకొకటి 6209. యువర్ టార్గెట్ నెంబర్ ఈస్ 0.6367. దట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0.6499 and 0.6209. Am I right or wrong? Now raise the rates 9% and 10%. That means your modified IRR lies in between two discount rates, 9% and 10%. You have to calculate that proportionately. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు రాసుకొని 9% దగ్గర 0.6499, 10% దగ్గర 0.6209 అని రాసుకొని పక్కన ఎక్కడైనా నాకు చెప్పాలి. కెన్ ఐ? సో trace the present value factor of 0.6367 in present value factor table against how many years? Against 5 years, and it lies in between 9% and 10%. సో ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ 9% ఎంత? 6499, రైట్? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ 10%, 6209. 1% డిస్కౌంట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది చూడు. ఏనా? మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. 1% ఇంక్రీజ్ అయితే 0.29 డిక్రీజ్ అయింది. టెల్ మీ వన్ థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 0.6499 నుంచి మీకు 0.6209కి రెడ్యూస్ చేయడం టార్గెటా, లేదంటే 0.6499 నుంచి 0.6367కి రెడ్యూస్ చేయడం టార్గెటా? 6367. అంటే యూ వాంట్ మోర్ రిడక్షన్ ఆర్ లెస్ రిడక్షన్? లెస్ రిడక్షన్. When you want less reduction, your discount rate should not be increased by 1%. Your discount rate should be increased by less than 1% after 9%. Are you getting? 9 తర్వాత less than 1% increase అయితే చాలు. That means your modified IRR lies in between 9 and 10. Am I right or wrong? So present value factor at 9% is 0.6499, whereas your desired present value factor, your desired present value factor is 0.6367. So this is your desired change. May I know your desired change? (0.0132). So this is what your required reduction, 0.0132. Is it more reduction or less reduction? Less reduction, because this number is less than 0.029. You should accept it. I cannot convince you. Okay? అందరికీ తెలుసు కదా అది. ఈ నెంబర్ ఎలా చిన్నదే అని నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా చండాలంగా ఉంటుంది. అవునా కదా? అది మిమ్మల్ని అవమానించినట్టే. ఏమంటారు? 1% ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్యాక్టర్ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 0. But you just need 0.0132 reduction only. For that, how much percentage should be increased? Therefore, modified IRR is equal to, you know that already 9% is clear, plus 0.0132 into 1 divided by 0.029, and I got 9.45% తీసుకోండి సరిపోతుంది. 45%. This is your modified IRR. You got it right? The same ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం IRR కంప్యూటేషన్లో.
అలాంటి లాజికే, కాకపోతే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కన్సిడర్ చేయాలి, అక్కడ యానిటీ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. కాకపోతే కంప్యూటేషన్ మాత్రం సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, కాపీ దిస్. ఎస్, నువ్వు చేయడానికి ఒక జాబ్ రెడీ చేశాను. ప్రాబ్లం శాలరీ అడుగుతామైంది. శాలరీ అడగడానికి. దిస్ ఇస్ ట్రైనింగ్ సెషన్, నో శాలరీ. స్టైఫండ్, యు వాంట్ స్టైఫండ్? ఓకే, యాక్చువల్లీ అయితే అప్పుడు ట్రైనింగ్ అన్నాం, ఇట్స్ అ ట్యూషన్. Look at 24th problem. Can I read the question? Everybody, please look at 24th problem. Lockwood Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine. Company ఒక ఓల్డ్ మెషిన్ ని దేంతో రిప్లేస్ చేయాలనుకుంటుంది? న్యూ ఆటోమేటిక్ మెషిన్. అంటే ఓల్డ్ మెషిన్ సేల్ చేసి న్యూ మెషిన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటుంది. అంటే ఎవరి ప్లేస్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు? ఓల్డ్ ప్లేస్లోకి న్యూ వస్తున్నారు, అంతే. ఏమంటారు? ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ రిప్లేస్మెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ రిప్లేస్మెంట్. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ఫోకస్. 2 models A and B are available at the same cost of 5 lakh rupees each. దానికి రిలేటెడ్గా 2 మోడల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి, మోడల్ ఏ అండ్ మోడల్ బి, at a cost of 5 lakh rupees each. This is your cost of machine. Cost of model A 5 lakhs, cost of model B 5 lakhs. Salvage value of the old machine is 1 lakh. ఈ రోజు మీరు ఓల్డ్ మెషిన్ సేల్ చేస్తే 1 lakh వస్తుందంట. అంటే మీరు రిప్లేస్ చేస్తే 5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఓల్డ్ మెషిన్ సేల్ చేస్తే 1 lakh వస్తుంది. అంటే నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 4 lakhs. హలో, కాస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ మెషిన్ 5 lakhs, సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ మెషిన్ 1 lakh. అల్టిమేట్లీ నా పాకెట్ నుంచి వెళ్ళేది ఎంత మాత్రమే? 4 lakhs. The utilities of the existing machine can be used if the company purchases A. ఇక్కడ మెషిన్ తో పాటు యూటిలిటీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అసెట్. అంటే మెషిన్ కి సమ్ అటాచ్మెంట్ అనుకోండి, అంటే మెషిన్ మనం రన్ చేయాలంటే యూటిలిటీస్ కూడా కావాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఓల్డ్ మెషిన్ తో ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనం మోడల్ ఏ ఆర్ బి పర్చేస్ చేస్తామంటే మళ్ళీ న్యూ యూటిలిటీస్ పర్చేస్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓల్డ్ మెషిన్ యూటిలిటీస్ న్యూ మెషిన్ యూజ్ అవుతాయా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సమ్టైమ్స్ ఐ కెన్ యూస్ ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ ఫర్ న్యూ మెషిన్, అది చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. ద యూటిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెషిన్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఇఫ్ ద కంపెనీ పర్చేసెస్ మోడల్ ఏ. మోడల్ ఏని పర్చేస్ చేస్తే ఓల్డ్ మెషిన్ యూటిలిటీస్ యాస్టిస్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంట. ఆర్ యూ గెటింగ్? అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ టు బి పర్చేస్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆర్ 1 lakh rupees. అప్పుడు అడిషనల్గా మనం ఎంత పర్చేస్ ఎంత కాస్ట్ పెట్టాలంటే యూటిలిటీస్ మీద 1 lakh. ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ యూజ్ అవుతాయి, కాకపోతే న్యూ యూటిలిటీస్ ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలంట? 1 lakh. ఇఫ్ యూ పర్చేస్ మోడల్ ఏ, ఇఫ్ ద కంపెనీ పర్చేసెస్ బి, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakhs. ఒకవేళ మోడల్ బిని పర్చేస్ చేస్తే then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakh rupees. In that case you should invest complete money on the new utilities. అంటే ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ ఇంకా యూజ్ అవ్వవంట. ఏ మోడల్ పర్చేస్ చేస్తే? బి పర్చేస్ చేస్తే. మోడల్ బి పర్చేస్ చేస్తే ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ యూజ్ అవ్వవు, కంప్లీట్లీ న్యూ యూటిలిటీస్ కావాలి. ఆ న్యూ యూటిలిటీస్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఎప్పుడైతే ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ యూజ్ అవ్వన్నావో మోడల్ బిని పర్చేస్ చేస్తే అప్పుడు ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ మనం ఏం చేయొచ్చు? సేల్ చేసేయచ్చు. ద సాల్వేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ విల్ బి 0.2 lakhs. 20,000 మనీ వస్తుంది నాకు ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ సేల్ చేస్తే. ఓల్డ్ యూటిలిటీస్ ఎప్పుడు సేల్ చేస్తావు? మోడల్ ఏని పర్చేస్ చేసినప్పుడు, మోడల్ బిని పర్చేస్ చేసినప్పుడు. బి, బికాస్ you buy model A, I can use old utilities. If I buy model B, I cannot use old utilities. Those old utilities should be sold out. Okay.
earnings after taxation are expected to be cash inflows, direct cash inflows ఇచ్చేసాడు. 1 to 5 years cash inflows ఇచ్చాడు. సాల్వేజ్ వాల్యూ at the end of 5th year 50,000 60,000 ఇచ్చాడు. మోడల్ ఏ మోడల్ బి. ఈ సాల్వేజ్ వాల్యూ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని 5th year ఇన్ఫ్లోకి యాడ్ చేసేయండి. మనం యాడ్ చేసేయండి అంటే 1,70,000 ప్లస్ 50,000 ఎంత 2 lakh. ఇక్కడ 40,000 ప్లస్ 60,000. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫర్ 5th year with respect to model A, you must say 2,20,000. Don't say 1,70,000. అంటే టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో యాడ్ చేసేయండి. టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని యాడ్ చేసేయండి లాస్ట్ ఇయర్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోకి. ఓకే, సో బి మోడల్ బికి ఎంత ఇన్ఫ్లో 40,000 ప్లస్ 60,000 1 lakh. యూనో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 15% రేట్ దగ్గర ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చేసాడు. థర్డ్ డెసిమల్ ఇవ్వలేదని హర్ట్ అవ్వకు, అక్కడ ఎంత ఇస్తే అదే తీసుకో. ఓకే, the targeted return on capital is 15%. My dear students, the targeted return is nothing but cost of capital. There are so many names for cost of capital. Cost of capital చాలా పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు. Cost of capital is also known as expected rate of return, targeted rate of return, cut-off rate, opportunity cost of capital, required rate of return. మీకు సమ్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది అది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఏంటంటే నేమ్స్ చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, టార్గెటెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, కట్ ఆఫ్ రేట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. జస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ముందు ఒక తోక తగిలిస్తాడు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కూడా వాడుతూ ఉంటాడు. మినిమం రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కానీ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కానీ వాడుతూ ఉంటాడు. నథింగ్ బట్ that is what the cost of capital. You are required to compute for the two missions separately net present value, discounted payback period, desirability factor, and advise which of the mission is to be selected. ఏ మిషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారో అని అడుగుతున్నాడు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, you please tell me what is the appropriate discount rate for calculating NPV. NPV క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నాకు ఏ డిస్కౌంట్ రేట్ అవైలబుల్గా ఉండాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏ డిస్కౌంట్ రేట్ అవైలబుల్గా ఉండాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏ డిస్కౌంట్ రేట్ అవైలబుల్గా ఉండాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. రూల్, వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎన్పివి? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్. అగైన్ రిపీటింగ్, ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎన్పివి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అండ్ discounted payback period. For all these three techniques, the appropriate discount rate that I should use is cost of capital, nothing else. Is it clear? Hello everybody. So నేను ఏమేమి అడుగుతున్నాను? నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అండ్ డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ what is the term desirability factor? Yeah, the other name for profitability index is desirability factor. Do you know that? ఓపెన్ చేయి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ టెక్నిక్ ఓపెన్ చేయి, నేమ్స్ చూడు ఒకసారి. ఓపెన్ చేస్తారా? బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో, డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇండెక్స్. రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎన్పివి, డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ముందు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. Step number 1, calculation of present value of cash outflows. Vivek, calculation చూడు. Particulars, model A, model B. Yes, cost of the machine. Model A ఎంత? 5 lakhs. Model B ఎంత? Minus salvage value of old machine.
హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ 1 lakh. 2 కేసెస్లోనూ ఓల్డ్ మెషిన్ సేల్ చేస్తాం, అవునా కదా? 4 lakh, 4 lakh. You know, after that I should invest some amount of money on the utilities, right? Plus cost of utilities. What? Technical glitch. పోయింది చూసారా, లోపల చాలా రాసాను, అది కూడా జరిగిపోయింది. ఏమంటారు? కాస్ట్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్. మోడల్ ఏని పర్చేస్ చేస్తే యూటిలిటీస్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 1 lakh, బికాస్ ఐ కెన్ యూజ్ ఓల్డ్ యూటిలిటీస్, రైట్? మోడల్ బి అయితే యాడ్ చేయి. This is not the end of the story. Minus, I can sell my old utilities, right? Salvage value of old utilities. Tell me your salvage value of old utilities. A option or రాయమంటావు? Can you sell your old utilities for model A? Not possible. Model B? యూజ్ లేవు కాబట్టి 20,000 సేల్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్? 5 lakhs. 5 lakh 80,000. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మోడల్ ఏకి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 5 lakhs. సారీ, మోడల్ బికి విదిన్ బ్రాకెట్స్, ఓకే? హలో, ఎస్. నౌ ఇప్పుడు మోడల్ ఏకి నేను ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎన్పివి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. డూ యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎన్పివి ఇన్ అ సింగిల్ స్టేట్మెంట్? ఎస్. హెడ్డింగ్ ఏంటి చెప్పండి? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎన్పివి. ఎన్పివి ఆఫ్ మోడల్ ఏ. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎన్పివి ఆఫ్ మోడల్ ఏ. కాలమ్స్ చెప్పండి. ఇయర్, క్యాష్ ఫ్లోస్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ది రేట్ 15%. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 15% అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇయర్లో ఏం రాయాలి? 0, 1, 2, 3, 4, 5. రైట్ ఆర్ రాంగ్? 0 ఇయర్లో బ్రాకెట్స్లో ఎంత నెంబర్ రాయాలి? 5 lakhs ఫర్ మోడల్ ఏ, ఓకే? 1 to 5 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ చక్కగా చెప్పండి లైన్లో. ఫస్ట్ ఇయర్ 1 lakh, సెకండ్ ఇయర్ 1,50,000, థర్డ్ ఇయర్ 1,80,000, ఫోర్త్ ఇయర్ 2 lakhs, ఫిఫ్త్ ఇయర్ నో. I said you should add salvage value to your operating cash inflow. మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్గా తీసుకోదలుచుకోలేదు, అర్థమవుతుందా? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ 2,20,000 ఫర్ మోడల్ ఏ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్, ఓకే? ఇలా 5 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తీసుకోండి. 0 year మొత్తం క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎక్కడ డిస్కౌంట్ చేస్తారు? 15% డిస్కౌంట్ చేసి టోటల్ చేసి ఏమొస్తుంది? ఎన్పివి ఓవరా. నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, నథింగ్ బట్ డిజైరబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, రైట్? Profitability index is equal to formula present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. Present value of cash inflows అంటే ఏంటి సార్? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కాలం ఉంది కదా, అండ్ యూ డోంట్ టచ్ వాట్? అవుట్ఫ్లో. విదిన్ బ్రాకెట్స్ ఉన్న నెంబర్ టచ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ మాత్రం సమ్అప్ చేయండి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ విదిన్ బ్రాకెట్స్ ఉన్న నెంబర్ని లెస్ చేయడమో యాడ్ చేయడం ఏదో చేసేస్తూ ఉంటారు. ఓన్లీ ఏవి మాత్రం కన్సిడర్ చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో విచ్ ఇస్ మెన్షన్ విదిన్ బ్రాకెట్స్, ఓకే? అవన్నీ అదంతా టోటల్ చేయండి. 5 numbers టోటల్ చేయాలి. టోటల్ చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తుంది. డివైడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అంటే ఎంత రాస్తారు? 5 lakhs. గాట్ ఇట్? అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. దాని తర్వాత డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్? కాలమ్స్ చెప్పండి. ఇయర్, ఇయర్, no, not cash flows. See dear students, there is a lot of difference between payback period and discounted payback period. But payback period I must consider
CF80, normal cash inflows. Whereas for discounted payback period, I must consider present value of cash inflows discounted at which date? Cost of capital. Already we did it, right? చేసేసుంటాం అప్పటికే. Now tell me, for calculating discounted payback period, step number 1, initial investment ఎంత రాస్తారు? ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ రాయాలి. వీలైతే రాయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి, అవసరం లేదు అసలు. స్ట్రైట్ అవే స్టెప్ నెంబర్ 1, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అక్యుములేట్ చేయండి. హెడ్డింగ్ ఏం పెడతారు? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్. కాలమ్స్ చెప్పండి. ఇయర్, నో, అగైన్ యు ఆర్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. చెప్పండి, కాలమ్స్ చెప్పండి. ఇయర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ పైన ఉంటాయి కదా నెంబర్స్, 5 years అవి రాయాలి. నెక్స్ట్ క్యుములేటివ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. రిపీట్ ఇట్. ఇయర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, క్యుములేటివ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు రాయాలి? 5 years వరకు. ఆల్రెడీ పైన సాల్వేజ్ వాల్యూతో సహా కన్సిడర్ చేయాలి. యు షుడ్ కన్సిడర్ క్యాష్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అలాంగ్ విత్ సాల్వేజ్ వాల్యూ. ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ దట్. ఓకే, పైన ఎన్పివి క్యాలిక్యులేషన్ లిటరల్లీ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవే తీసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, అక్యుములేట్ చేయండి 5 years. దేర్ ఎండ్స్ మ్యాటర్. తర్వాత ఏం చేయాలో తెలుసు మీకు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కవర్డ్ బై, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కవర్ చేయాలి మోడల్ ఏకి? 5 lakhs. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కవర్డ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 4th year ఆఫ్ 3rd year ఏదో వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బీ కవర్డ్. యు నో హౌ టు డూ ఇట్, రైట్? ఆ కంపిటీషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసు. సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం దేనికి చేయాలి? మోడల్ బి కూడా చేయాలి. ఎన్పివి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్. మరి మోడల్ బికి మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్లోస్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? 5,80,000. చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు, 5 lakhs సార్ అంటారు. 5 lakhs కాదు, ఎంత తీసుకోవాలి? 5,80,000. కెన్ యూ డూ దిస్? ఆల్రైట్, ఇది ఒక్కటే కొత్త పార్ట్ కాబట్టి నేను చేశాను, మిగతాదంతా మీరు చేయగలిగేదే. చేస్తారా? కాపీ దిస్ అండ్ డూ ఇట్.